لیکن خدیجہ بہت ہی ناز نعم، عیش و آرام اور دولت و ثروت میں پلی بڑھی خاتون تھیں۔ 40 سال کی عمر تھی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ بڑا طوفان آنے والا تھا آپ کے خلاف، پورا شہر، پوری بستی آپ کو بستی سے نکال کر کے باہر کر دینے والی تھی۔ ظاہر سی بات دولت مند تھی، اپنا راستہ الگ پکڑ سکتی تھی، لیکن نہیں، پہاڑ بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دولت مند کتنی تھی؟ جو عرب کا تجارتی مرکز اور وفاق تھا، فیڈریشن تھا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن تھا، تجارت کا عالمی مرکز جو تھا عرب کے اندر، وہاں حجاز کے اندر، اس کی ممبر تھی اور ویٹو کا پاور حاصل تھا۔ ان کا فیصلہ مانا جاتا تھا، ان کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا۔ دولت اتنی تھی، اس دولت کی بنیاد پر ان کا فیصلہ مانا جاتا تھا، ان کو ویٹو کا پاور حاصل تھا۔ دولت کا سمندر لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی، آپ کا ساتھ دیا۔ پھر وہ حالات آئے، مقاطعہ شروع ہوا، بائیکاٹ شروع ہوا، اور لوگ ابو طالب سے یہ کہنے لگے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ خاندان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ تو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، یا پھر ہم لوگ پریشانی میں رہیں گے اگر یہاں رہتے ہیں تو شہر سے باہر چلو، گھاٹی میں وہیں رہیں گے، اکٹھا رہیں گے، حفاظت رہے گی، کوئی معاملہ ہوگا سب ایک ساتھ میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ باہر چلے گئے۔ مکہ کے اندر یہ معاملہ طے ہوا کہ کوئی بھی ان لوگوں سے کوئی سامان نہ بیچے، کھانے پینے کا سامان ان تک نہ جانے پائے۔ باہر کے جو قافلے سوداگر آتے تھے ان کو بھی منع کر دیتے تھے۔ جب کوئی قافلہ آتا تو یہاں سے نکل کر کے کچھ لوگ آتے سامان لینے باہر کے سوداگروں سے۔ ابو لہب خاندان کا تھا کہ ان کو قیمت بہت زیادہ بتاؤ تاکہ یہ تم سے سامان خرید نہ سکیں، اور جو تمہارا نقصان ہوگا نہ خریدنے کا ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ پھر وہ بھرپائی کرتا، نکل کر کے آتے وہاں سے سامان لینے، سامان کی قیمت زیادہ بتاتے، وہ سامان نہیں لے پاتے، بچے بلکتے روتے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، پھر واپس اپنے بچوں کو بلکتا دیکھتے جا کر کے خالی ہاتھ واپس جاتے، خوراک بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی۔ کون روک رہا تھا؟ ابو لہب۔ اسی میں حضرت خدیجہ بھی قید تھی، بتلایا کہ دولت مند تھی، حسین و خوبصورت تھی، کھانے پینے کی بہت سہولیات ان کو دستیاب تھی، لیکن جب نبوت کے ساتھ کھڑی ہوئی تو مشکلات پریشانیاں ایسی آئیں کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نسیں نظر آنے لگی اور چمڑیاں کالی پڑ گئی، ان کی اسکن کالی پڑ گئی۔ وہ عیش آرام میں پلی ہوئی تھی اور سہارا سب کچھ تھا، لیکن نبوت کے ساتھ کھڑی تو ایسی مصیبتیں پریشانیاں وہ برداشت کر رہی ہیں۔ اس میں یہ بتانا ہے کہ نبوت، آپ کی بعثت، آپ کی ولادت جشن نہیں ہے، تقریب نہیں ہے، ایک مشن ہے، ایک مومنٹ ہے، ایک آندولن ہے، ظلم کے خلاف، انیاء کے خلاف، ناانصافی کے خلاف امن قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، خدا وحدہ لا شریک کے سامنے انسانوں کی پیشانوں کو جھکانے کے لیے، در در سے ان کے سروں کو بچانے کے لیے ایک مشن، ایک مومنٹ ہے۔ اس مومنٹ کے سب سے بڑی ذمہ داری خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس مومنٹ کو طاقت فراہم کرنے کے لیے، ایندھن فراہم کرنے کے لیے، پر اور پرواز فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو کھڑا کیا، عورت کو کھڑا کیا، خدیجہ کو کھڑا کیا۔ عیش و آرام میں، ناز و نعم میں پلنے والی خدیجہ آج غربت اور افلاس اور فاقہ کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کی کھال کالی پڑ چکی ہے، نظر آنے لگی، لیکن نبوت کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ
इंसानियत को, आपकी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम एक मोमेंट के जिम्मेदार हो, एक तहरीक के जिम्मेदार हो, खातिमुन नबिय्यीन का मोमेंट, खातिमुन नबिय्यीन की तहरीक के जिम्मेदार हो। इस तहरीक का अदा करने का फर्ज तुम्हारे कंधों पर नबूवत के बाद आयद होता है, आपके पर्दा फरमा जाने के बाद आयद होता है। और इस तहरीक को लेकर के जब आगे बढ़ोगे, इस तहरीक को लेकर के जब दुनिया में चलोगे, तो अपने पैरों पर, अपनी क़ुव्वत पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक तुम्हारे पीछे कोई खातून न खड़ी हो, तुम्हारे सर पर किसी खातून का हाथ ना हो, तुम्हारी पुष्ट पर किसी खातून का हाथ ना हो, घर में बैठी हुई खातून तुम्हारा मुआविन, तुम्हारी मुआविन और कोऑपरेटर ना हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारा मोमेंट, तुम्हारी तहरीक, तुम्हारा कोई इदारा आगे नहीं बढ़ सकता है। ये अल्लाह ताला तकवीनी निज़ाम के तहत उम्मत मुसलमा को ये सबक दे रहे हैं कि औरतों के बगैर, औरतों की मदद के बगैर कोई तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती है, कामयाब नहीं हो सकती है। चुनांचे आगे और भी जब वाक़या पेश आया, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। हम सुनते हैं ये शहादत मुंह से बोलना आसान है, लेकिन जिस दर्दनाक कैफियत के साथ ये शहादत होती है, इंसान हिल जाए, चीर दिया गया, तड़पा तड़पा करके मारा गया। रोए जमीन पर अगर किसी ने अल्लाह के कलाम को सबसे पहले नबी की जुबान से सुना तो वो खातून थी। रोए जमीन पर अगर नबी के लिए कोई मदद के लिए खड़ा हुआ तो वो खातून और औरत थी। रोए जमीन पर अल्लाह के दीन के लिए, नबूवत की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए खून बहा तो औरत का खून बहा, मर्द का खून नहीं बहा। नतीजा से ये सबक मिलता है कि औरतें अगर तहरीक में होंगी तो दीन आगे बढ़ेगा, औरतें अगर नहीं हैं तो कोई तहरीक, कोई मोमेंट, कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। ये नबूवत एक मिशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्लाम एक मिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। मिशन ये कोई जश्न नहीं है। लोग बयान करते हैं और झूठी बात बयान करते हैं। क्या वो लहब ने आजाद किया तो जहन्नम की आग उसकी उंगलियों पर असर नहीं करती है। कुरान साफ साफ ऐलान करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए। कुरान ऐलान करता है, एक बाबा ये दोहन कहता है कि अबू जहल के हाथ हलाक हो गए। क्यों? उसने जश्न मनाया था और उसने उरूस मनाया था, उसने तकरीबात मनाई थी, मोमेंट में शामिल नहीं था, आपके पैगाम में शामिल नहीं था, इसलिए वो हलाक हो गया, उसके हाथ तबाह हो गए। हम झूठी बातें बयान करके उम्मत को धोखा देते हैं और जश्न में फंसा दिया, मिशन से हटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और मबूस हुए तो मिशन लेकर के आए, उस मिशन में औरत को शामिल किया। अल्लाह ने बताया कि औरत शामिल रहेगी तुम्हारा मिशन आगे बढ़ेगा। आज देख लीजिए, जुमा के खुतबात हमारे नौजवान सुनते हैं और बातें दीन की सुनते हैं, वो जहेज लेना नहीं चाहते हैं, बारात लेकर नहीं जाना चाहते हैं, रसूमात नहीं लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन रसूमात को जिंदा करने के लिए, जहेज जैसा जालिमाना रस्म जिंदा करने के लिए, बारात जैसा डाकुओं का खाना आबाद करने के लिए अगर कोई ताकत खड़ी होती है तो औरतों की ताकत होती है। औरतें बारात ले जाने के लिए मजबूर करती हैं, जहेज देने के लिए औरतें मजबूर करती हैं, रसूमात के लिए औरतें मजबूर करती हैं। ये तजाद क्यों पैदा हो गया? हमारा नौजवान जहेज नहीं लेना चाहता, उसकी माँ बहन कहती जहेज लेकर के रहेंगे। एक टकराव क्यों पैदा हुआ? वजह उसकी ये है कि हमने औरतों को समाज से काट दिया, दीन से काट दिया। दीन की बात उनके कानों में नहीं पड़ती है। हमारे नौजवान दीन की बात सुनते हैं तो दीन पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन माँ बहन के सामने मजबूर हो जाते हैं। ये बताना है कि एक जश्न नहीं है, नबूवत की बिसत एक मिशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन लेकर के आए, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए औरत का खून सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया जमीन पे गिराया और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए औरत ने कलमे नबूवत के सबसे पहले नबी की जुबान से सुना। उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले औरत खड़ी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितनी बड़ी औरत थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, ज़रूरत का समंदर था, भूखी प्यासे रही, उसकी नसें दिखने लगी, उसकी चमड़ियां काली पड़ गई, लेकिन नबूवत के साथ खड़ी रही। हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर औरतों के अंदर दीनदारी कैसे आई ये बात बतानी थी, वक्त खत्म हो गया। दीनदारी की एक शक्ल ये है जो तबलीगी जमात में निज़ाम है, खानगी तालीम, वो जिंदा करें, औरतों के अंदर दीनदारी पैदा